غنیمت یہ ہوا کہ میرے پہنچنے سے پہلے وہ شخص ساکی گری کرنے والی ایک لڑکی کا ہاتھ تھام کر رقاصوں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ میری عدم موجودگی میں 3 افراد غزالہ کے پاس آ چکے تھے۔ اس نے اردو میں کہا کہ وہ انہیں ایسا نچاتی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا، لیکن مصلحت سے کام لے کر وہ معاذرت پر اکتفا کرتی رہی۔ پتہ نہیں پہل کس نے کی تھی، رفتہ رفتہ ساری میزیں خالی ہو گئیں۔ ہر مرد کسی نہ کسی لڑکی کو اپنی باہوں میں سمیٹے قالین پر موجود تھا۔ ٹان بھی اٹھ کر اس بھیڑ میں شامل ہو چکا تھا۔ سرو کرنے والی لڑکیاں کسی نہ کسی کے ساتھ ناچ میں شامل ہو گئی تھیں۔ میں غزالہ کو ساتھ لے کر ایک گوشے میں جا کھڑا ہوا۔ قومی اپنے گلاس سمیت ہمارے ساتھ تھی۔ وہ کوئی باقاعدہ رقص نہیں تھا، سب اونده سیدھے پیر چلا رہے تھے۔ جوڑوں کی حرکات و سکنات میں کوئی تسلسل تھا نہ ہم آہنگی۔ سب اپنی مرضی اور سہولت کے مطابق ہل چل رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ بے ہنگم رقص صرف صنف نازک سے قرب کا ایک بہانہ تھا۔ لوگ رقص کے دوران میں بھی مینوشی میں مصروف تھے۔ کئی جوڑے قالین پر ہلکورے لیتے ہوئے خاموشی سے رتیلے ساحل کی طرف نکل گئے۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ چوفان نے میزبان لڑکیوں کی تعداد کم بتائی تھی۔ اس وقت مجھے گیری کا ساتھی نظر آیا۔ وہ ایک میز پر کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا جام دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھاما ہوا تھا اور میز پر آگے جھک کر کچھ بول رہا تھا۔ جب میں ڈان سے ملنے کے لیے گیا تب بھی وہ وہیں نظر آیا تھا۔ دور سے محسوس ہو رہا تھا کہ بسیار نوشی کی وجہ سے وہ خاصے نشے میں تھا۔ گیری کی جگہ خالی تھی۔ وہ محفل 11:15 بجے تک یوں ہی چلتی رہی۔ جوڑے تھک کر میزوں پر آئے اور دوبارہ رقص میں شریک ہوتے رہے۔ آخرکار ساؤنڈ سسٹم پر دھیمی موسیقی کے دوران میں کھانے کا اعلان ہوا اور رفتہ رفتہ ویران میزیں ایک مرتبہ پھر آباد ہونے لگیں۔ ٹھیک 11 بجے پنڈال اشتہا انگیز خوشبو سے مہک اٹھا۔ بھانت بھانت کے گرم کھانوں کی کابیں اٹھائے لڑکیاں میزوں کے درمیان چکراتی پھر رہی تھیں۔ مجھے ہوٹل میں قیام کے دوران میں تجربہ ہو چکا تھا کہ سچے تھائی باشندے سمندری پیداوار میں گھاس سے مگر مز تک نہیں چھوڑتے۔ یہی حال خشکی پر پائے جانے والے جانوروں کا تھا۔ ان میں سبزی خور وقت کے ساتھ انکاہ ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے گومی کو واضح طور پر بتا دیا کہ ہم مچھلی اور مرغی کے سوا کچھ استعمال نہیں کریں گے۔ اس کی ہدایت پر ہمارے لیے پسندیدہ ڈشیں فراہم کر دی گئیں۔ قومی نے اپنے لیے عجیب و غریب سوپ کے بعد سانپ کا سالن منگوایا تھا۔ جب تک میزوں پر کھانا فراہم کیا جاتا رہا، پنڈال میں ہلچل رہی۔ میدان صاف ہوتے ہی سامنے سے رقاص لڑکیوں کی ایک قطار اندر آئی اور انہوں نے پیشہ ورانہ انداز میں خوبصورت رقص پیش کرنا شروع کر دیا۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ ان لڑکیوں نے جو کچھ زیب تن کیا ہوا تھا، اس پر لباس کا نام ایک تہمت معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کچھ آرائشی چیتڑے ضرور کہے جا سکتے تھے جن پر بلا سبب نگاہیں مرکوز ہو رہی تھیں۔ کھانے کا دور توقع سے زیادہ طویل ثابت ہوا۔ اس دوران میں گیری کہیں سے بھٹکتا ہوا ہماری میز کی طرف آ نکلا۔ اس نے اپنی بھری ہوئی پلیٹ ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر میرے سامنے ڈالا اور جھک کر میرے کان میں سرگوشیانہ لہجے میں بولا، یہاں بات نہیں ہو سکی، میں 1 بجے نکل جاؤں گا۔ 1-2 روز میں وقت نکال کر مجھے فون ضرور کرنا، تم سے اہم باتیں کرنی ہیں۔ اس کے دھانے سے آنے والی الکوہل اور کھانوں کی ملی جلی بو بہت ناگوار لگ رہی تھی، مگر اس کے سنسنی خیز پیغام نے مجھے وہ بدبو برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے کب بینکاک میں رکنا تھا، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ آگے چل دیا۔ اس نے 1 بجے اپنی روانگی کا پروگرام بتا کر مجھے پریشان کر دیا۔ وہی ہماری روانگی کا طے شدہ وقت تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ مدہوشوں کی اس محفل میں 1 بجے تک کسی کو دوسروں کی سدھ بدھ نہیں رہے گی، لیکن روانگی کے وقت پارکنگ لاٹ میں گیری سے ہماری مٹ بھیڑ ہو جاتی تو بہت سی مشکلات پیدا ہو سکتی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ ہمیں 1:30 اور 2 بجے کے درمیان ویرا اور سلطان شاہ کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا۔ وہ 1:30 بجے مقررہ مقام پر ہمارا انتظار کرتے۔ ہماری طرف سے زیادہ تاخیر کے نتیجے میں وہ دونوں کسی سنگین مسئلے سے 2-4 ہو سکتے تھے۔ کھانے کے بعد رنگ محفل بدل گیا۔ تکلفات کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں۔ بنے سورے لباس جسموں پر ڈھلکے ہوئے نظر آنے لگے۔ ناچنے والی پیشہ ور لڑکیاں دھیمے اور خوبصورت رقص سے ہیجان انگیز ناچ پر مائل ہو گئیں۔ مرد نے دیکھ کر بے پروایانہ انداز میں فکریں چست کر رہے تھے۔ ایک آدھ اٹھ کر ان کے درمیان پہنچا ہوا تھا۔ بینکاک کے نام نہاد شرفاء کا وہ اجتماعی ماحول اور رویوں کے لحاظ سے بازاری لفنگوں کے اجتماع کا منظر پیش کرنے لگا۔ غزالہ کے لیے وہ بہت تکلیف دہ تجربہ تھا۔ اس نے کبھی مردوں کے اتنے بڑے غول کو خود فراموشی میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی زبان پر کوئی حرف شکایت لائے بغیر خندہ پیشانی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ ذہنی کوفت کے اس مرحلے کے بعد ہمیں ڈان کی غیر اعلانیہ قید سے آخرکار رہائی ملنے والی تھی۔ چوفان گاہے گاہے پنڈال میں نظر آ رہا تھا۔ جب سے ڈان وہاں پہنچا تھا وہ زیادہ تر اسی کے آس پاس منڈاتا رہا۔ بھول کر بھی اس نے ہمارا رخ نہیں کیا۔ گومی کھانے کے بعد بھی ندیدے پن سے پیتی رہی۔ نشے کے باعث اس کی زبان پر لکنت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی کوہنیاں میز پر ٹکائی اور دونوں ہتھیلیوں میں سر تھام کر کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا۔ وہ ہمارے لیے بے ضرر ہو چکی تھی۔
उसे दुनिया और माफिया का कुछ पता नहीं था। हम उठकर चले जाते तो उसे कानों कान इल्म न होता कि वो मेज पर अकेली रह गई है। मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैं गोमी को किसी और लड़की के हवाले कर दूं, मगर इस खौफ से खामोश बैठा रहा कि कहीं उसकी जगह कोई होशमंद लड़की हमारे सरों पर मुसल्लत न कर दी जाए। मेरी नजरें बार बार अपनी रिस्ट वॉच का जायजा ले रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे 12 बजने के बाद मेरी घड़ी की रफ्तार सुस्त पड़ गई हो। कैरी के बारे में आपने क्या सोचा है? गजाला ने गोमी पर एक नजर डालकर पूछा। हम 10 मिनट की ताखिर से निकलेंगे, मैंने उसे बताया। पंडाल से निकलकर पहले हम वॉशरूम जाएंगे, वहां से सड़क पर टहलते हुए पार्किंग में जा निकलेंगे। उम्मीद है कि इस वक्त तक वो यहाँ से रवाना हो चुका होगा। मेरी नजरें गैरी की तलाश में बार बार भटकती रहीं। 1 बजे से चंद मिनट पहले मुझे भीड़ में उसकी सूरत नजर आई, फिर गायब हो गया। मैं महसूस कर रहा था कि वक्त गुजरने के साथ पंडाल में भीड़ बढ़ गई थी। खाना वगैरह सर्व किया जा चुका था। मेहमानों और मेजबानों को सिर्फ पीने और नाच गाने से गर्ज रह गई थी। इनके वो रंग ढंग देखकर बैरूनी कामों पर मामूर अमला भी धीरे धीरे अंदर घुस आया था और तमाशबीनी के साथ शराबों पर हाथ साफ कर रहा था। वो साहिली वीराना इतना दूर उफ्तादा था और बाहर मौजूद साजो समाज इतना महफूज था कि किसी को चोरी चकारी का डर नहीं था। सब बेफिक्र होकर इस महफिल के मजे लूट रहे थे। 1 बजे मैंने करीब से गुजरने वाली एक लड़की की तवज्जो गोमी की तरफ मबजूल करवाई, जो मेज पर अपना सर टिकाए फुर्सत से ऊँग रही थी। इस लड़की ने फौरी तौर पर अपनी एक साथी को बुलाया और वो दोनों गोमी की बगलों में हाथ डालकर इसे इसके कदमों पर जबरदस्ती चलाते हुए ले गए। वो हाल सिर्फ गोमी का नहीं था। नाच गाने की शोर शराबे में और भी कई मेहमान और मेजबान इसी तरह बेसुध नजर आ रहे थे। इन्हें कोई नहीं छेड़ रहा था जो जिस हाल में था, मस्त और खुश था। 1:10 पर मैंने गजाला को इशारा किया और हम दोनों ने सरसरी अंदाज में कुर्सियां छोड़ दी। मैंने उकाबी नजरों से पंडाल का जायजा लिया तो डान मेहमानों की भीड़ में घिरा हुआ था। कई रकास लड़कियां उसकी मेज के सामने मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प तड़प कर अजीब अंदाज में नाच रही थी। इस हजूम में गैरी का पता था न चाउफान कहीं नजर आ रहा था। हम पंडाल के बगल में बिछे हुए कालीनों पर से गुजरते हुए रोशन सड़क पर आ गए, जहां दूर तक सन्नाटे का राज था। कैटरिंग का अमला भी अपनी गाड़ियों को मुकफ्फिल करके शायद अंदर पहुंचा हुआ था। आगे लंबा सफर दरपेश था। मैं मसाने का दबाव हल्का करने के लिए एक कारवां में दाखिल हुआ तो मुझ पर 14 तबक रोशन हो गए। कारवां की पतली सी राहदारी में एक की तार से 7 वॉशरूम बने हुए थे, जिनमें से बेशतर आबाद थे। अंदर की महदूद फिजा में गूंजने वाली धीमी आवाजों से अंदाजा हो रहा था कि कुछ लोग इस बंदोबस्त को खलवत कदे के तौर पर मसरफ में ला रहे थे। मैं खाली बाथरूम में घुसा तो इसकी उम्दा बनावट किसी त्यारे के बाथरूम से मुशाबा नजर आई। पागुसल के सिवा तमाम हवाइज जरूरिया का एहतमाम मौजूद था। गजाला कारवान के बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उजरत में बाहर आ गया। मेरी दानिश में यह अच्छा ही हुआ कि गजाला ने मेरे साथ कारवान में दाखिल होने का फैसला नहीं किया। हम वीरान सड़क पर चहलकदमी के अंदाज में आगे बढ़ते रहे। फिजा मिले जुले इंसानी शोर और मौसीकी से गूंज रही थी। इस साहिली वीराने में रात गहरी होने के साथ महफिल पर रंग आता जा रहा था। हमें पार्किंग लॉट तक कोई मुतनफ्फिस नजर नहीं आया। हम कनातों के साथ पार्किंग लॉट के उस हिस्से में उतर गए जो निस्बतन अंधेरे में था। वहाँ किसी की मुदाखलत का इम्कान नहीं था, फिर भी हम बहुत मोहतात अंदाज में बढ़ते हुए स्याह पजीरों तक पहुंचे। अगले चंद सानियों में हम गाड़ी में मौजूद थे। इंजन स्टार्ट करते हुए मेरे दिल की धड़कनें यक बयक तेज हो गईं। मुझे तवक्का थी कि इंजन चलने की आवाज साउंड सिस्टम से उबलने वाले शोर में तब जाएगी। यही हुआ। हम गाड़ी में सुस्त रवि से सड़क पर निकल आए। मैंने इस वक्त तक हेडलैम्प्स रोशन नहीं किए थे। गाड़ी का इंजन ताकतवर और कम आवाज था। हम सुबह रफ्तारी के साथ पंडाल की अकबीर सड़क से गुजरते चले गए। दूर तक फैली हुई रोशनी में दूसरे कारवां के करीब हमें एक नफ्स गुजीदा जोड़ा नजर आया जो अपनी धुन में मगन था। मैंने पजीरों की रफ्तार बढ़ाने के साथ हेडलैम्प्स भी रोशन कर दिए। अल्लाह पाक का शुक्र है कि सहवानी जंगल से सही सलामत निकला है। गजाला ने फरते जज्बात से लरजती हुई आवाज में कहा, अब आगे हमारा मुकद्दर होगा। जल्दी से गाड़ी में मौजूद सामान का जायजा ले डालो, नक्शा मिलना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी निशिस्त में पहलू बदलते हुए कहा। अगले पायदानों में कुछ नहीं था। गजाला किसी बंदर किसी फुर्ती से पीछे कूद गई और वहां उसे पायदान में रखा हुआ बैग मिल गया जो एक बड़ी चादर में लिपटा हुआ था। थैले में नक्शे के साथ सफरी जरूरियात का सामान और फाजिल मैगजीन के साथ एक छोटी खुदकार राइफल भी मौजूद थी। मैं गजाला से वो तफसील सुन रहा था कि मुझे हेडलैम्प्स की रोशनी में सड़क के वस्त में एक शख्स उछलता हुआ नजर आया। वो अपने दोनों हाथ फिजा में लहराकर हमें रोकने के लिए बेताबाना इशारा कर रहा था। हमारा दरमियानी फासला बहुत तेजी से कम हो रहा था। अगले चंद लम्हों में गाड़ी की तेज रोशनी में मैंने उसे पहचान लिया। वो बिलाशुबा कर्नल कैरी था। इसकी गाड़ी सड़क के किनारे जग पर एक तरफ से उठी हुई नजर आ रही थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तशवीश आवाज में कहा। वो रास्ते से ना हटे तो उसे कुचलते हुए आगे निकल जाएं। गजाला खौफसदा बल्कि हज़ियानी आवाज में बोली। वो बैग संभाले अकबी सीट पर बैठी हुई थी।
मेरे तबसरे से पहले वो सड़क पर आए हुए गैरी को देख चुकी थी। अपना जुमला पूरा करते ही वो दोबारा आगे आ गई। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। मेरे पास फैसला करने के लिए चंद सेकंड से भी कम वक्त था। मैंने गैरी को नजरअंदाज करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन इसका बुरा वक्त आ गया था। इसकी मौत ने गाड़ी में किसी खराबी की सूरत में उसे बुरी तरह घेर लिया था। मैं चाहता तो किसी तरह उसे बचाकर तेजी से आगे निकल सकता था। इस तदबीर में यह खराबी थी कि वह हमारी एक झलक देखकर हमें पहचानता या न पहचानता, इस अमर का गवाह जरूर बन जाता कि तकरीबगाह की तरफ से स्याह पजीरो वापस गई थी। इसकी गाड़ी में यकीनन कोई ऐसी खराबी रुनमा हुई थी जो फौरी तौर पर दूर होने वाली नहीं थी। वो तकरीबगाह से कई मील दूर लक्को दक वैराने में खड़ा हुआ था। वो लामुहाला वहीं रुक कर तकरीब से लौटने वाली किसी और गाड़ी का इंतजार करता। वो पहली मुलाकात में डान का चहेता बन चुका था। डान को इसकी परेशानी का इल्म होता तो इससे राब्ता करता और शाह पजीरों के बददिमाग मालिक का जिक्र सामने आ जाता। यूं हमारे कंबोडिया पहुंचने से पहले पूरे जोरों शोर से इस गाड़ी की तलाश शुरू हो जाती। मामला एक अहम अमरीकी सफारतकार से बदइखलाकी का होता, इसलिए शुबा यह था कि मुल्क गिर पैमाने पर काली पजीरों की तलाश की मुहिम शुरू हो सकती थी। गजाला के मशवरे को रूबाकार लाने में कई पेचीदगियां थीं। धीमी टक्कर से ग्रांडियल गैरी को जहन्नुम वासिल करना नामुमकिन था। तेज रफ्तारी से गाड़ी टकराने में खदशा था कि गाड़ी के किसी हिसास हिस्से को नुकसान न पहुंचाए। हमें लंबा सफर दरपेश था। मैं ऐसा संगीन खतरा मोल नहीं ले सकता था। सड़क पर हाथ लहराते हुए कर्नल गैरी की तरफ गाड़ी दौड़ाते हुए शायद मेरे अंदेशों ने बदतरीन सूरत इख्तियार कर ली थी, मगर इस वक्त की हकीकत ये थी कि मेरे जहन ने पलक झपकते में वो तजजिया करके गाड़ी रोकने का फैसला कर लिया था। मैंने ब्रेक लगाकर गैरी से चंद मीटर के फासले पर गाड़ी रोकी और दरवाजा खोलकर सड़क पर उतर आया। ओह गॉड, शुक्र है तुम आ गए। मेरा हर हाल में अपने दफ्तर पहुंचना जरूरी है। 2 बजे वाशिंगटन से मेरे लिए एक अहम तरीन कॉल आने वाली है। वो अपनी पेशानी मसलते हुए तशक्कुर अमेज लहजा में बोला, तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? मैंने सपाट लहजा में पूछा। यकयक पिछले ब्रेक जाम हो गए। सड़क पर तेजी से रगड़ने से एक टायर फट चुका है। गाड़ी जहन्नुम में जाए तो मुझे शहर पहुंचा दो। मैंने आज ही तुमसे तखलिया में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। इत्तिफाक देखो कि किन हालात में यह तखलिया मुयस्सर आया है। वो पजीरों के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि गजाला पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर फुर्ती से नीचे आ गई। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं पीछे चली जाती हूँ। गजाला की इस पेशकश में इखलाक का कोई दखल नहीं था। उसे चाउफान के फराम किए हुए इस बैग की फिक्र लाहक हो गई थी जो पिछली सीट पर रखा हुआ था। गैरी को इस वक्त गजाला के हुस्न की सताइश का ध्यान नहीं आया। उसने बहुत शाइस्तगी से उसका शुक्रिया अदा किया और पैसेंजर सीट पर सवार हो गया। तुम अकेले हो? कैप्टन कुक कहाँ रह गया? मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा। डान की पार्टी जबरदस्त है, काम ना होता तो मैं भी वहां रुकता। ये जवान अफसर जरा रंगीन मिजाज होते हैं। कुक वहीं रुक गया। पार्टी खत्म होगी तो किसी से लिफ्ट लेकर लौट आएगा। चाउफान के फराम किए हुए बैग के साथ हमारी अहम अशिया भी इस वक्त गजाला के पास थीं। इनमें एक भरा हुआ पिस्तौल भी शामिल था। इस लम्हे मुझे अफसोस हुआ कि गैरी तक पहुंचने से पहले मैंने गजाला को कोई हदायत क्यों नहीं दी कि जरूरत पेश आने पर इसे कौन सा हथियार इस्तेमाल करना होगा। बीमगन के बारे में जलाल की वाज़ेह ताकीद गजाला के इल्म में थी, लेकिन इस वक्त वो बौखलाई हुई थी। इस तरह के आलम में गलती भी कर सकती थी। मारना है, मैंने उर्दू में कहा। क्या कहा तुमने? गैरी ने चौंक कर मुझसे पूछा। कुक के लिए अपनी माजूर जुबान में शानदार मुतबादिल लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैं जबरदस्ती हंसते हुए कहा, तुमको डैनी के बारे में तजस्सुस था। कुदरत के खेल बहुत ही निराले होते हैं। ये तुम्हारी खुश नसीबी है कि इस वक्त तुम डैनी के हम सफर हो। मेरे आखिरी फिक्रे पर एक काली बककर बुरी तरह सीट में उछला। इससे पहले कि वो मेरी ड्राइविंग में खारिज होता, गजाला ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल से फायर कर दिया। करीब के फायर के बावजूद गोली उसके दिमाग में पवस्त होकर रह गई। इसके जिस्म ने रूह को लर्जा देने वाला एक शदीद झटका लिया और उसने बैठे बैठे उसी लम्हे दम तोड़ दिया। वो गैरी से कुदरत का इंसाफ था। मैं इससे किसी तसादुम से बचने की भरपूर कोशिशों के बावजूद इसे रास्ते से हटाने पर मजबूर हो गया था। तुमने पिस्तौल इस्तेमाल करके जबरदस्त अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, मैंने अपने खुश को होते हुए होंठों पर जुबान फिर कर कहा। जलाल ने बीमगन को शजरे ममनू करार न दिया होता तो मैं उसी को आजमाती। अब इस लाश को यहीं चलती गाड़ी से लुढ़का दे। मुझे खुशी है कि आज तुमने भी एक मुल्क दुश्मन को ठिकाने लगा दिया। पार्टी से लौटने वाले सड़क पर इसकी लाश देखेंगे तो शहर में एक कोहराम बर्पा हो जाएगा। इंकिशाफ हमारे हक में नहीं होगा। गाड़ी को 4 व्हील में डालकर सड़क से उतार दें। टीलों के दरमियान किसी को कुछ नजर नहीं आएगा। उसने मेरी बात काट कर मुतबादिल तजवीज़ पेश कर दी। हमारे पीछे पार्टी से कोई और भी लौट सकता है। उसने हमारी गाड़ी को गच्चे में जाते हुए या वहां से निकलते हुए देख लिया तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। कैरी की लाश को चंद रोज तक गायब रहना चाहिए ताकि हम कंबोडिया में सुकून से कोई ठिकाना तलाश कर सकें। तुमको अंदाजा नहीं है गैरी का कत्ल हर तरफ एक आग से लगा देगा। इन वीरान टीलों के पीछे कौन जाएगा? लाश वहीं गलती सड़ती रहेगी। तो अपनी तजवीज़ पर मुसर रही। मुर्दार खोर परिंदों पर शायद कोई तवज्जो न दे, लेकिन मामला अमरीकी अफसर का होगा।
اس کی گاڑی سڑک پر ملے گی، وہ پورے علاقے کا فضائی جائزہ ضرور لیں گے اور لاش دریافت کر لیں گے۔ کیا آپ اسے اپنے ساتھ کمبوڈیا لے جانا چاہ رہے ہیں؟ چڑھنے کی ضرورت نہیں، بینکاک سے نکلنے کے بعد اسے کسی نالے یا کنویں میں پھینک دیں گے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی لاش گرم ہے، جوڑ نرم ہوں گے، اسے مار دیا ہے تو اتنی مہربانی اور کرو کہ اسے سیٹ سے پائیدان میں دھکیل دو۔ میں پہاڑ جیسا یہ بوجھ نہیں دھکیل سکوں گی، وہ عجیب سے انداز میں منمنائی۔ میں نے یہ کام کرنے کے لیے گاڑی روکی اور پیچھے سے کوئی سر پر پہنچ گیا نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ذرا سی ہمت سے کام لو، یہ اتنا بھاری نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ اب بات ہی نہیں سمجھتے، وہ جھنجھلا گئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب تم بہانہ کر رہی ہو، اچانک تمہاری طبیعت کو کیا ہو گیا؟ میں نے ذرا تشی سے سوال کیا۔ اس کے تنکنے پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہی تھی، میری خواہش تھی کہ آپ ہر طرف سے بے فکر ہو کر اپنا کام کرتے رہیں۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں تو سن لیں کہ میں آپ کی ہونے والی اولاد کے تحفظ کے لیے یہ احتیاط کر رہی ہوں۔ غزالہ کے وہ الفاظ میرے لیے اس قدر خوشی کا سبب بنے کہ فتح مسرت سے چند لمحوں کے لیے میری زبان گنگ ہو گئی۔ دل چاہا کہ گاڑی روک کر واہلیانہ انداز میں غزالہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لوں۔ اس خبر کا مجھے ایک مدت سے انتظار تھا۔ اس تاخیر میں ہمارے کسی ارادے یا کوشش کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس بارے میں ویرا اور سلمہ نے کئی بار ٹوکا، لیکن میں نے ہمیشہ کوئی دو ٹوک جواب دینے کی بجائے ایسا مبہم رویہ اختیار کیا کہ تمسخر و استہزاء کرنے والوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ ہم دونوں جان بوجھ کر اس التوا کا سبب بن رہے ہیں۔ غزالہ نے وہ خبر اچانک اور مجبور ہو کر جس انداز میں سنائی وہ میرے لیے بہت عجیب بلکہ خیال انگیز تھی۔ غزالہ خوب جانتی تھی کہ اسے ماں کے روپ میں دیکھنا میرا پرانا خواب تھا۔ اس بارے میں ہمارے درمیان دیر تک باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس ذکر پر غزالہ کے حسین چہرے پر آزردگی کے سائے تیرتے نظر آنے لگے تو میں نے ذکر سے کنارہ کر لیا۔ میں نے رضاکارانہ طور پر اپنی زبان ضرور بند کر لی، لیکن وہ خواہش میرے لاشعور سے یوں چپکی ہوئی تھی کہ ہر ماہ و سال مجھے غزالہ کی طرف سے کسی خبر کا انتظار رہتا تھا۔ وہ مبارک گھڑی آئی تو ایسے وقت میں آئی جب میں غریب الوطن ہو کر اپنے الجھاؤوں میں پھنسا ہوا تھا۔ غزالہ کو احساس تھا کہ اس نے مجھے اپنے راز میں شریک کیا تو میری توجہ بڑھ جائے گی، ذہن اپنے مسائل کے ساتھ اس کی فکر میں بھی الجھ جائے گا، لیکن گیری کے ناگہانی ظہور اور پھر اس کی موت نے وہ گرہ دور کر دی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا وجود ہلکا، بہت ہلکا ہو کر فضاؤں میں تیر رہا ہو۔ صرف وہ ماں نہیں بننے والی تھی، میں بھی باپ کے درجے پر فائز ہونے والا تھا۔ وہ پرگداز احساس ایسا انوکھا تھا جسے میں صرف محسوس کر رہا تھا، اسے الفاظ کے قالب میں ڈھالنا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ بہت مبارک شگن تھا کہ وہ خبر میرے ایک حریف کی موت کے موقع پر سامنے آئی تھی، حریف بھی ایسا جس سے میرا کوئی مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی سازشی حرکتوں میں مصروف تھا، اس کی فتنہ انگیزیوں کی کہانیاں ثبوتوں کے ساتھ میرے علم میں آ چکی تھیں، لیکن میرے پاس اسے الجھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا تو میری شہرت کے گرد ڈان کا پھندا تنگ ہوتا چلا جاتا۔ میں نے سکنی کاٹ کر نکل جانا چاہا، لیکن قدرت نے مکافات عمل کے آفاقی اصول کے تحت اسے دھکیل کر میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ شاید انسانی مقدر پر حکمرانی کرنے والی غیبی طاقت نے ہی غزالہ کے دماغ میں یہ خیال ڈالا کہ وہ اپنے وجود میں پنپنے والے ایک نئے وجود کے بارے میں اپنی زبان بند رکھے تاکہ خاص موقع پر مجھے وہ نوید سنا سکے۔ میرا دل اپنے رب کے لیے تشکر اور ممنونیت کے جذبات سے یوں لبریز ہوا کہ غزالہ سے کوئی مکالمہ ہوئے بغیر میرے وجود کی گہرائیوں میں رکت کا ایک طوفان امٹ پڑا اور میری بصارت ایک آبی پردے سے دھند لانے لگی۔